रग रग में मस्ती खजा है सलूर पतली कमरिया। मित्रों डेमो में स्टेटस जोयुं। स्टेटस बनावा माटे तमे मारी यूट्यूब चेनल में नवा हो तो चेनल ने सब्सक्राइब करी लो। तो मित्रों एना माटे तमारे अलाइट मोशन एप्लिकेशन ओपन करी लेवानुं। अलाइट मोशन एप्लिकेशन तमने प्ले स्टोर परथी मळी जशे, त्यांथी डाउनलॉड करी लेवानुं थशे। डाउनलॉड कर्या पछी आ प्रमाणे अहींया ओपन करी लेवानुं थशे। ओपन करशो एटले अहींया तमारा प्रोजेक्ट फाइल पर आई जवानुं अने अहींया बीटमार्क प्रोजेक्ट ने शेक इफेक्ट खाली अहींया बे वेरीफाई करवाना छे। आ बंनेनी लिंक हूँ तमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपी दईश, तमारे त्यांथी डाउनलॉड करी अने आने अहींया वेरीफाई करी शको छो। हवे शुं करशुं, आपणे बीटमार्क प्रोजेक्ट आ प्रमाणे खोलशुं तो आ प्रमाणे अहींया आपणे ओके कर देवानुं थशे। ओके करशो एटले अहींया तमने छे ने लिरिक्स ने बधुं आपेलुं छे अने फोटा पण एड करेला छे। तमारे आगळ आई जवानुं अहींया सुधी, ત્યાં સુધી ધ્યાનથી જોજો। અહીંયા સુધી આવી જવાનું, જે આ ફોટો છે ને મિત્રો અહીંયા સુધી આવી જવાનું થશે મિત્રો। અહીંયાથી છે ને તમારે ફોટા કઈ રીતે એડ કરવાના છે એ હું તમને બતાવવાનો છું। અહીંયા તમારે છે ને 9.16ના જ ફોટા લાગશે મિત્રો, બીજા ફોટા બરાબર સેટ નથી થશે મિત્રો। શું કરવાનું, 9.16ના ફોટા લેવા માટે આપણે ખાલી અહીંયાથી બેક જવાનું થશે અને પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરી લેવાનું અને અહીંથી તમે જોઈ શકો છો શેપ, તમે જોઈ શકો છો 9.16 એના પર આપણે ક્લિક કરી લેવાનું। અહીંયા ક્રિએટ કરી લેશું। क्रिएट करशो एटले आ प्रमाणे आपणे 9.16નું इमेज खुली जशे। अहींया तमारे शुं करवानुं, नाना सॉरी मित्रों प्लसवाळा आइकन पर क्लिक करवानुं थशे। मीडिया पर क्लिक करशो एटले अहींयाथी ऑल सिलेक्ट करी लेवानुं। तमारे जे पण फाइलमां फोटा है फाइल आ प्रमाणे लई लेवानी थशे। हवे तमारे जे पण फोटाने कन्वर्ट करवो होय 9.16 में तो ए फोटाने क्लिक करी लेवानुं। तमे जोई शको छो फोटो फूल साइज में नथी अने फूल साइज में करवा माटे उपर खूणामां 3 डॉट पर क्लिक करी लेवानुं। 5मा नंबर पर फिट कॉम्प्रोमेशन एरियाना ऑप्शन पर क्लिक करशो एटले आ प्रमाणे आपणो फोटो 9.16 में लागी जशे। हवे शुं करशुं, आपणे आने सेव करवा माटे आपणे जे तीरवाळो ऑप्शन मळशे एना पर आपणे क्लिक करी लेशुं अने करंट फ्रॉम NPNG कर लेशुं। लास्ट में आपणे एना पर क्लिक करशुं, अहींया तमे जोई शको छो अने तेने एक्सपोर्ट कर लेशुं तो अहींयाथी आपणो फोटो सेव थई जशे मित्रों। तमे जोशो तो थोड़ुंक वेट लेशे मित्रों। आ प्रमाणे अहींया तमारे फोटो सेव करी लेवानो थशे। आवा मित्रों छे ने तमारे फारी आ फोटाने डिलीट करी अने अहींयाथी बीजो फोटो आ प्रमाणे फटाफट तमारे छे ने 8 થી 10 फोटा अहींयाथी सेव करी लेवाना थशे मित्रों। आ प्रमाणे तो मैं पहलेथी फोटा एड करेला छे, तमने बतावुं छुं। आ प्रमाणे छे ने तमारे बीटमार्क प्रोजेक्ट खोली लेवानो थशे मित्रों। हवे आगळ आई जशुं, क्यां सुधी आपणे फोटा एड करेला छे त्यां सुधी आवी जवानुं, अहींया सुधी। हवे तमारे जे तमे कन्वर्ट जे पण फोटा पर स्टेटस बनावવાનો હોય એ फोटो तमे कन्वर्ट करी लेवानो थशे 9.16નો। फरी शुं करशुं, जे फोटो પહેલા નંબરનો દેખાય એના પર આપણે ક્લિક કરી લેવાનું થશે। ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા કલર એન્ડ ફિલના ઓપ્શન પર આપણે ક્લિક કરી લેશું। આ પ્રમાણે તમે જોઈ શકો છો ન્યૂ પ્રોજેક્ટ લખેલું છે અહીંયા, એના નંબર પર આપણે ક્લિક કરી લેશું એટલે અહીંયા આપણા ફોટા ખુલી જશે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ઉપર તમારે ફાઇલ સિલેક્ટ કરવાની આવશે, તમારે જે પણ ફાઇલમાં ફોટા હોય તો હું ઓલ સિલેક્ટ કરી લઉં છું, મારા ફોટા આવી જશે મિત્રો। આ પ્રમાણે તમે જોઈ શકો છો તો હું અહીંયાથી એક ફોટો લઈ લઉં છું આ પ્રમાણે। તો આ પ્રમાણે તમે જોઈ શકો તમારે જે પણ ફોટો લેવો હોય એ ફોટો લઈ અને ખૂણામાં જે પ્લસવાળા આઇકન મળશે એના પર આપણે ક્લિક કરશો તો આ પ્રમાણે આપણો ફોટો સેવ થઈ જશે। તમે અહીંયા જોઈ શકો છો। આ પ્રમાણે ફરી બીજા નંબરના ફોટા પ્રમાણે આપણે ક્લિક કરી લેશું અને અહીંયાથી ફરી કલર એન્ડ ફિલવાળા ઓપ્શન પર જશું અને ન્યૂ પ્રોજેક્ટ પર પાછા ક્લિક કરી લેશું અને અહીંયાથી હું ફોટા પર ક્લિક કરી લઉં છું બીજા નંબરના। આ પ્રમાણે કર્યા પછી ખૂણામાં પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરી લેવાનું અને અહીંયા મિત્રો ખાસ તમને કહું છું કે ઇફેક્ટ પહેલેથી એડ કરેલી છે, તમારે ખાલી ડાયરેક્ટ અહીંયા ફોટા આ પ્રમાણે એડ કરવાનું થશે। તો મિત્રો તમારે છે ને ફટાફટ શું કરવાનું થશે, જે ફોટા પર ક્લિક કરી લેવાનું, કલર એન્ડ ફિલ પર જઈ અને ન્યૂ પ્રોજેક્ટ પર જઈ અને અહીંયાથી તમારે જે પણ ફોટા પર સ્ટેટસ બનાવવું હોય એ ફોટો અહીંયા ક્લિક કરી લેવાનું થશે। આ પ્રમાણે છે મિત્રો પાછા પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરી લેવાનું। તો આ પ્રમાણે છે ને તમારે એન્ડ સુધી કરી લેવાનું થશે। હું તમને બીજી પ્રોસેસ બતાડું છું। તો આ પ્રમાણે છે ને તમારે એન્ડ સુધી ફોટા એડ કરી લેવાના થશે અને ઇફેક્ટ પહેલેથી એડ કરેલી છે, તમારે અહીંયા કશું કરવાની જરૂર નથી। હવે આપણે ફર્સ્ટમાં આવી જઈશું મિત્રો। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો જે આંખવાળું નિશાન છે એમાં જે પણ ક્રોસ મારેલું હોય અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, આ અહીંયા ક્રોસ મારેલું છે, ક્રોસ નિશાન આપણે હેડી દેવાનું થશે મિત્રો। આ પ્રમાણે તો અહીંયા જે પણ ક્રોસ મારેલા હોય એને અહીંયાથી આપણે ખોલી દેવાના આ પ્રમાણે। તો આ પ્રમાણે તમારે ખોલી લેવાનું થશે તો અહીંયા ખુલી જશે મિત્રો। તો આ પ્રમાણે છે ને હવે આપણે અહીંયાથી બેક જશું। બેક જ્યાં પછી આપણે છે ને શેક ઇફેક્ટ બાય સુનિલ એડિટિંગ પર ક્લિક કરી લેવાનું થશે। અહીં તમે 1, 2 અને 4 ચોથા નંબર પર તમને એક ઇફેક્ટ દેખાય છે મિત્રો નાની, એના પર આપણે ક્લિક કરી લેશું અને એથી ઇફેક્ટના ઓપ્શન પર જઈ 3 ડોટ પછી એના આપણે કોપી ઇફેક્ટ કરી લેશું। અહીંથી ઇફેક્ટ આપણી કોપી થઈ ગઈ મિત્રો। હવે શું કરશું, આને પાછા આપણે સિલેક્ટ કરી અને ઉપર ખૂણામાંથી ડિલીટ કરી દઈશું મિત્રો। આ પ્રમાણે ત્રણે જ ઇફેક્ટ રાખશું। પાછા આપણે અહીંયાથી બેક જવાનું થશે અને આ પ્રમાણે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ
ખોલી લેવાનું થશે મિત્રો। ઓકે કરી દઈશું, ઉપર આવી જઈશું આ પ્રમાણે। હવે જે આ લિરિક્સ છે એના પર આપણે ક્લિક કરી લેશું, ઇફેક્ટ પર જઈ 3 ડોટ પર જઈ અને આને આપણે પેસ્ટ કરી દઈશું આ પ્રમાણે। તમે જોઈ શકો છો આ પ્રમાણે આપણી ઇફેક્ટ પેસ્ટ થઈ જશે। હવે આ જેટલા પણ લિરિક્સ છે એટલા બધામાં આપણે ક્લિક કરી લેવાનું અને અહીંયાથી આપણે એને પેસ્ટ કરી દઈશું ઇફેક્ટ આ પ્રમાણે। તો આ પ્રમાણે છે ને ફટાફટ હું એડ કરી લઉં છું આ પ્રમાણે। તો તમારે પણ આ રીતે એડ કરી લેવાનું થશે। તો આ પ્રમાણે તમારા ઇફેક્ટ છે ને જેટલા પણ આપણા લિરિક્સ છે એટલા બધામાં એડ કરી લેવાનું થશે। અહીંયા સુધી એડ કરી લેવાનું થશે। હવે છે ને તમારે લાસ્ટમાં આવી જવાનું, જે આપણે સોંગની ઉપર છે ને બીજા નંબર એના પર આપણે ક્લિક કરી લેવાનું થશે। એના પર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા ઇફેક્ટ પર આવી જશું। ઇફેક્ટ પર આવશો એટલે અહીંયા જે બેકગ્રાઉન્ડ છે, જે આંખનું નિશાન દેખાય એના પર આપણે ક્લિક કરી લેવાનું થશે। આ પ્રમાણે આપણું બેકગ્રાઉન્ડ બ્લેક ખુલી જશે, તમે જોઈ શકો છો આ પ્રમાણે સ્ક્રીન પર। તો આ પ્રમાણે આટલું કરશો એટલે પાછું અહીંયાથી આપણે બેક જશું। બેક ગયા પછી આપણે છે ને શેક ઇફેક્ટ પર સુનિલ એડિટિંગ પર ક્લિક કરી લેવાનું થશે। અહીંયા આપણે સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે લેયર। નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરશું, પહેલા નંબર પર સિલેક્ટ ઓલ લેયર કરી લઈશું। પાછા નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરશું, ત્રીજા નંબર પર કોપી 3 લેયર કરી લઈશું। આટલું કરશું એટલે 3 લેયર કોપી થઈ જશે। પાછા આપણે અહીંથી બેક જશું અને આ પ્રમાણે પાછું બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ખોલી લેવાનું થશે અને અહીંયા ઓકે કરી દઈશું। નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરી અને અહીંયાથી ચોથા નંબર પર પેસ્ટ કરી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો લેયર આપણી પેસ્ટ થઈ જશે આ પ્રમાણે અને સ્ટેટસ પણ આપણું ફાઇનલી બનીને તૈયાર થઈ જશે। અને ગેલેરીમાં સેવ કરવા માટે જે ખૂણામાં તીરવાળો ઓપ્શન મળશે એના પર આપણે ક્લિક કરશું, આથી એક્સપોર્ટ કરશું એટલે ફાઇનલી આપણું સ્ટેટસ ગેલેરીમાં સેવ થઈ જશે। આજના માટે આટલું છે, મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત।